बस बंदों से प्यार में है। خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ. السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضرت ایک سوال تھا جو پہلی رمضان کو کرنا چاہیے تھا مجھے، اچھا میں آج کر رہا ہوں 28 رمضان کو. تو وظائف پڑھنے والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں کہ وہ جب وظائف پڑھیں تو کن چیزوں کا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں وظائف جو بتائے جاتے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے 40 دن پڑھا فائدہ نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے 80 دن پڑھا فائدہ نہیں ہوا. تو ہم نے گزشتہ سحری کی نشستوں میں بتایا تھا کہ اس میں پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو اثر ہے. فائدہ تب نہیں ہوتا کہ جب اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو. اچھا وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ وظائف پڑھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو فائدہ نہیں ہوگا. بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. ہاں یہ حقیقت. مثال کے طور پر ایک صاحب کو وظیفہ بتایا اور بڑی پابندی سے پڑھا. اب جب میں گیا تو کہا کہ جی میں تو 1 سال سے پڑھ رہا ہوں، اثر نہیں ہو رہا، جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. ان کا اچھا میں غور کر کے بتاؤں. تو جب ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ گالیوں کی کثرت، اللہ، ہر 2 بات کے بعد گالی. یعنی ان کے زبان پر ہی کسی کو بلا بھی رہے تو گالی دے کے بلا. کارخانے ہیں، ملازم ہے، ان کو ڈانٹنے کے لیے اس کے لیے. تب میں نے پھر ان کو بتایا کہ ایک طرف تو وظیفہ زبان میں اثر پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ گالیاں اس کے اثر کو زائل کر رہی ہیں. اللہ. تو آپ اپنی زبان کو اس چیز سے روک لیں، اثر پیدا ہو جائے. یعنی ایک نماز پڑھے، دوسرا زبان کا خیال رکھیں. فحش گوئی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے پرہیز کریں. پھر آپ دیکھیں اثر ہوگا. انشاءاللہ اثر ہوگا. اچھا کراچی کی اذان پہ جانا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی سیکنڈز یا منٹس ہیں کلام سے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، ہوتی ہے اذان فجر. مدد مانگ ان سے. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان فجر. مت میں اگر مان گیا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। जी खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। रूहानी गुलदस्ता में हम मौजूद हैं और खुश आमदीद कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़ा, पुरजोश पुरअज़म सनाख़ा मोहम्मद साजिद कादरी, आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, वक्फ़े पे जाने से पहले शाह साहब आपसे मैंने सवाल किया था वज़ाइफ पढ़ने वालों के लिए हिदायत। तो एक तो आपने बताया कि वज़ाइफ पढ़े तो साथ नमाज की भी पाबंदी करे, वरना असर ख़त्म हो जाएगा अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेगा। तो दूसरा, वज़ाइफ पढ़ रहा हो लेकिन और नमाज भी पढ़ रहा हो लेकिन फहश गोई ना छोड़े, बद कलामी ना छोड़े, तो उसके वज़ाइफ की ताकत या उसका असर कम हो जाता है। इसके अलावा ज़रा कुछ तफसील है? इसके अलावा ये है कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें। अगर हम हराम लुक़मा खा रहे हैं और साथ साथ वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, यानी एक तरफ नाफरमानी है दूसरी तरफ फर्माबरदारी है, तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अक्ल हलाल और सिद्क़ मक़ाल, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर नमाज की पाबंदी है, फहश गोई से परहेज़ है और रिज़्क़ हलाल है, तो फिर आप देखेंगे तीर की तरह असर हो। वाह वाह। देर इसीलिए लगती है कि ये सारी चीज़ें हम साथ साथ कर रहे होते हैं। ग़ीबत भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चुगली भी खाते हैं, फहश गोई भी करते हैं और उसके साथ साथ फिर वज़ाइफ भी पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमने इतने दिन पढ़ा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले जब भी फ़ायदा ना हो अपना मुहासबा करें कि हमसे क्या गलती हुई, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% असर है। ये नहीं हो सकता कि आदमी पढ़े और फ़ायदा ना हो। वाह। तो इसलिए ये जितने भी हजरात वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और हमने इस चैनल के ज़रिए या वैसे भी बताए हैं, उन सब के लिए लाजिम है पहली चीज़ नमाज की पाबंदी पूरी तरह, और दूसरी चीज़ फहश गोई से परहेज़ यानी ज़बान की हिफाजत, और तीसरी चीज़ रिज़्क़ हलाल का हुसूल। ये तीन चीज़ें अगर कर लें तो कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि जिससे असर ना हो। अल्लाह। अच्छा, फिर कुछ लोग सैयद साहब ये पूछते हैं कि बेहतरीन अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा बताएं। वो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं कहते कि रिस्क के लिए, बच्चियों की शादी के लिए या किसी और मामले। तो वैसे ही आम तौर पर, हाँ, आम तौर पे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, पुरसुकून हो, कोई हादसा ना हो, कोई परेशानी ना हो। मुझे ज़्यादा लालच भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे बहुत बड़े सेटअप हों कारोबार के, बस एक अच्छी ज़िंदगी गुजरे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि तुम्हारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में, हयात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो बेहतरीन रसूल की सीरत आप देखें, जैसे उन्होंने गुजारी वैसे आप गुजारें। अच्छा, किसी से हसद ना करें, हसद जो है वो इंसान को तबाह कर देती है। किसी की ग़ीबत ना करें, ग़ीबत आमाल को ज़ाया कर देती है। वहम ना करें, किसी पे शक ना करें, ये सारी जो रूहानी बीमारियां हैं ना, ये ज़िंदगी को तबाह करती हैं। और दूसरी बात, क़नाअत इख्तियार करें।
किसी को देखकर लालच, हिर्स, हवस ना हो कि इसके पास मकान है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा उसका शुक्र अदा करें, मौला तेरा करम है। तो जब इस तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे सादगी के साथ और उसकी ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए और हविस नहीं करेंगे तो फिर आप देखें ज़िंदगी पुरसुकून। वाह वाह वाह। और एक चीज़ और है, सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, अजीज़ व क़ारिब की मदद, आप उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करेंगे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा। क्या बात, आप उनके काम आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर करे। क्या बात, कलाम पेश करें माशाल्लाह। हमारे नए नौजवान सना खामोश। जी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कब्र दे गागा आखणगे एनू छड़ दे ते मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो लोग मदीने वाले का मीलाद मनाया करते हैं, मीलाद मनाया करते हैं, जो लोग मदीने वाले की महफिल को सजाया करते हैं, महफिल को सजाया करते हैं, उन लोगों को भी मेरे गागा, उन लोगों को भी मेरे गागा रोज़े पे बुलाया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अब अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रूहानी गुलदस्ता के साथ। अच्छा सैयद साहब ये बताएं, बाज़ लोग कहते हैं ये 40 बार सूरह मुज़म्मिल या 11 बार सूरह यासीन या ये बड़े बड़े जो वजीफ़े हैं, इनके मुकाबले में कोई मुख्तसर वजीफ़ा हो, हम बार बार पढ़ेंगे, लातादाद पढ़ेंगे, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, तो मुख्तसर वजीफ़ा बताएं तो जो हर चीज़ के लिए काम आए। मुख्तसर वजीफ़ा है और बहुत मुजर्रब है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 118, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बस मुख्तसर, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ले, सुभान अल्लाह। और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, हर आदमी पढ़ सकता है। क्या बात। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुभान अल्लाह। और इसके लिए हदीस शरीफ में आया कि ये ऐसा वजीफ़ा है जो पहाड़ को अपनी जगह से हिला दे। अगर वाकई कुछ सही पढ़ने वाला हो तो पहाड़ को अपनी जगह से हिला। क्या बात। तो पहाड़ जैसी भी मुश्किलात होंगी तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। वरहमना नहीं वरहम, वक़ुल रब्बिग़फिर अच्छा, अमर का वरहम सिगा, ठीक है। व अंत खैरुर राहिमीन। बहुत खूब। चलते फिरते भी पढ़ें और हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, बस ठीक। इंशाअल्लाह। साजिद भाई। कुर्बान मैं उनके
بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ شایان اشرف جیلانی کلام پیش کر۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، 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 پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔
موت تو اس لیے لگتی ہے بلیغا کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بلیغا کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، میں غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، ایک اصغار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اصغار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، اس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، اس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب کھڑے ہو کے والد صاحب کا ہاتھ چوم لیں، واہ، اور یہ مائک ان کو دے دیجیے، ماشاء اللہ کیا بات ہے، زبردست پڑھ دیا بھائی اس نے، یہ نذرانہ بھی لے لو، نذرانہ بھی لے لیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ماشاء اللہ زبردست، بیٹا مائک ان کو دے دیں تاکہ یہ بھی پڑھ لیں، ماشاء اللہ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ افسردہ قدم لرزیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ اقبال عظیم صاحب جو اس نعت کے شاعر ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، لکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے
تقدس کس کو کہتے ہیں؟ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں سے، اجازت ہے نسیم آئے سحر آئے بہار آئے، مدینے جا کے غم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں؟ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل، خوش مزاجی پہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل، خوش مزاجی پہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔